Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila habaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kulli minhum was-sahabati ajma'in. Thumma ila ruh jami'i sa'adatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa sufiyatil muhaqqiqin aina makan wa halat arwahum min masyariqil ardi lil maghribiha wa khususan ila ruh al-ustadil a'zam الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيد علي الغير سيد علي صاحب الدرك أحمد مولى داوود سيد عبد الرحمن سقف وأولاده خصوصا الشيخ أبي بكر السفران وشيخ عمر مخدر وإخوانهما ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبي بكر عيد بكر بن عبد الله بن عبد الله حبيب حسين بن عبد الله صاحب علي بن عبد الله ثم إلى الشيخ علي بن بكر صاحب عبد الرحمن صاحب أحمد بن عبد الرحمن صاحب ثم إلى الشيخ بكر بن سالم بن الحبيب حسين بن شيخ أبو بكر وسالم وأولاده ثم إلى شيخ مربى مخرم وشيخ مربى جمال شيخ عبد الرحمن الأخضر وشيخ الباقس وشيخ الإمام مروان شيخ أحمد بن جحدب وشيخ يوسف وشيخ يوسف بن عبد الحبيب عبد الرحمن مولى عرشه ثم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطوس الشيخ علي بن عبد الله بارس الحبيب حسين بن عمر الحبيب سالم بن عمر الحبيب عقيل بن عمر بن عبد الرحمن العطوس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الأولاني والحسن بن عبد الحداد والحبيب أحمد بن حسن حد الحبيب أحمد بن زين الحبشي وجعفر بن أحمد بن زين الحبشي والحبيب أحمد بن عمر الحبيب محمد بن عمر بن زيد بن سنة والحبيب محمد بن زيد بن سنة أحمد بن حسن عطوس الحبيب علي بن حسن عطوس وبكر بن عبد الله بن صالح بن عطوس الحبيب حجر بن صالح البحر وعبد الله بن سلم بن طاهر بن طاهر بن سلام عبد الله بن يحيى الحبيب بن يحيى الحبيب عبد الرحمن بن بكر الحبيب عبد الله بن بكر والحبيب عدرس بن عمر الحبشي والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب عبد الله بن عمر الشاتي والحبيب سالم والحبيب حسن والحبيب مهدي والحبيب بكر بن عبد الله بن عمر الشاكر ثم إلى الحبيب علي بن شهاب والحبيب محمد بن أبي شهاب والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب سنة الحبيب محمد بن أحمد عبد الله بن مصطفى بن أحمد محمد بن إدريس الحبشي والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب عبد القادر بن محمد السقاف وصالح بن موسى الحامد والحبيب عبد الرحمن بن شهاب بن سالم العطاس وصولهم وفروعهم وتلاميذهم وأهل سلسلتهم والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم ثم لجميع مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمعين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وجميع الملائكة المقربين وأوليائنا في الكون أجمعين أن الله تغشهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويمد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والجنة والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Wal ilmu dan sifat ma'ani yang ketiga itu harus meyakini bahwa Allah itu wajib bersifat ilmu. Ilmu itu artinya secara bahasa ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi fil waqi'. Mengetahui sesuatu sesuai dengan bukti, itu namanya ilmu. Jadi artinya ilmu itu secara bahasa nih,
Tapi di dalam istilah tauhid atau ilmu kalam, ilmu itu adalah sifatun kadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yang kasyifu bihal asya atau kasyifu bihal asya. Sifat yang sifatnya wujudi ada, yang qadim, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, yang tetap pada zat Allah Ta'ala, yang dengan sifat ini dan kasyifu bihal asya, segala sesuatu menjadi terbuka jelas, menjadi jelas. Itu namanya ilmu. Bahasa singkatnya mengetahui itu ilmu. Jadi ada orang, ini orang nih Mas Karung, ada orang tahu sesuatu sesuai dengan bukti. Kayak cabe, cabe tahu nggak rasanya apa? Pedas, kayak mulut ibu-ibu. Kalau kalau garam rasanya, kalau gula didatengin tuh garamnya, cabenya, gulanya, ngerujak ya. Sesuai dengan apa yang kita ketahui buktinya. Ini namanya ilmu. Jadi ilmu itu kita tahu sesuatu sesuai bukti, itu ilmu namanya. Ada lagi orang yang ma'rifatu syai' tapi ghairu mutabiqin lil waqi'. Tidak sesuai dengan bukti atau bi khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Tahu tapi salah. Ini namanya apa? Namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu orang bodoh kuadrat. Dia tidak tahu tapi nggak ngerasa kalau nggak tahu. Ada orang kagak tahu sama sekali. Ada ma'rifatu syai' aslan. Ini namanya jahil basyir. Jadi jahil itu atau jahil, bodoh itu ada dua lawanan ilmu nih. Ada jahil murakkab, ada jahil basyir. Kalau jahil basyir mah tahu nggak ini? Nggak tahu. Nah itu namanya jahil basyir. Nggak tahu sama sekali. Ada yang kedua jahil murakkab. Jadi jahil di atas jahil. Bodoh tapi nggak nyadar kalau dirinya bodoh. Ini namanya jahil. Nah ini dua-duanya lawanan ilmu. Bagi Allah mah mustahil. Mau jahil basit atau jahil murakkab mustahil. Jadi bagi Allah mah segala sesuatu itu menjadi jelas. Namanya ta'alluqnya inkishaf. Ta'alluq ilmu itu inkishaf. Inkishaf itu menjadi jelas. Kaunu syai' majzuman bihi ala wajhin yutabiq. Ala wajhin mutabiq. Itu namanya inkishaf. Inkishaf itu sesuatu itu menjadi pasti sesuai. Itu namanya inkishaf. Misal obat ini fungsinya buat nyembuhin ini, dibuktiin sesuai dengan riset begini-begini, oh benar. Misal daun pisang itu bisa menghilangkan stres, diteliti, bisa menghilangkan lapar. Kalau di atasnya ada nasi sama teri sama sambal sama kerupuk. Hah? Ini bener. Daun pisang itu bisa ngilangin stres, ngilangin lapar. Kalau ada isinya nasi, teri, kerupuk, sambal, dan bakar. Tauco. Nah, ini namanya riset tuh. Oh, sesuai. Gitu ya. Itu namanya ilmu. Jadi kita wajib meyakini bahwa Allah tuh Maha Tahu. Apa yang Allah ketahui? Ada 3. Pertama, wajibat. Yang wajib. Seperti zat Allah dan sifat Allah. Allah tahu akan zatnya,
dan Allah tahu pula akan sifat dirinya. Tuh, ilmu yang diketahui Allah tuh. Kedua, jaizat namanya. Yang jaiz seperti apa? Seperti makhluk nih. Kita nih diketahui sama Allah. Baik yang kulli atau yang juz'i. Yang kulli itu secara total, secara global Allah tahu. Atau secara rinci Allah juga tahu. Misal pasir yang ada di bak, di big up tuh, di mobil tuh ada berapa jumlahnya Allah tahu. Termasuk di diri kita nih ada sel, ada hemoglobin segala macam. Allah tahu satu-satuan yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau kita kan nggak tahu. Terus yang ada di dalam perut bumi Allah tahu juga. Jadi apapun yang ada di alam semesta satu-satuannya Allah tahu. Itu sifat ilmunya Allah. Kalau kita kan global doang tahu. Tapi isinya kadang kelapa aja. Nggak tahu isinya busuk apa kagak. Begitu. Kalau Allah mah tahu. Dan pengetahuannya Allah itu tidak ada beda. Mau yang kulli atau yang juz'i. Mau yang secara makro ataupun mikro. Allah tahu. Perilaku kita Allah tahu. Masa depan kita Allah tahu. Sampai kita masuk surga pun Allah udah tahu. Hajat-hajat kita Allah tahu. Tahu, bukan nggak tahu, tahu. Terus kenapa kita nggak dijabah atau nggak dipenuhin? Karena Allah tahu kalau dikasih sekarang ini keluyuran nanti deh. Makanya tunda dulu dah, biar ngarep-ngarep terus sama Allah. Kalau dikasih sekarang, nanti nggak kenal lagi pengajian, nggak kenal lagi musola, nggak kenal lagi doa, nggak kenal lagi zikir. Biarin aja dah, kata Allah. Allah tahu kita pengen apa juga Allah tahu. Tapi jangan maksa Allah. Jangan memaksa. Kadang kita ngedoa tapi maksa. Kalau Allah tahu ini nggak akan terjadi, nggak akan terjadi, mau maksa kayak apa juga. Sampai ngedoanya dari madep kiblat sampai madep beratan. Saking putus asa. Tetap mau nangis darah juga atau enggak entar aja. Atau nggak bakal terjadi, enggak. Kalau begitu percuma dong kita ngedoa. Nggak ada yang sia-sia. Nggak sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak bakal nyanyain. Ada pahalanya tetap kita ngedoa itu. Walaupun kita nggak mendapatkan harapan kita, karena yang maha tahu baik dan tidaknya itu Allah. Tuh. Allah maha tahu dan pengetahuan Allah lebih sempurna dari pengetahuan kita. Kadang menurut kita, oh dia baik kok begini. Kata Allah enggak, enggak. Mau kita bilang apa juga, enggak. Ya. Jadi Allah tahu tuh. Allah tahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu yang sir. Yang sir itu yang tersembunyi di hati. Kita ngebisikin, kita di hati pengen apa. Allah tahu. Walaupun nggak diucap. Kalau yang akhfa, kata ulama ahli tafsir, yang akhfa itu yang bakal terjadi besok. Itu akhfa namanya. Kalau sir itu yang disembunyikan di hati. Kalau akhfa itu besok yang belum terpikir, itu Allah udah tahu. Besok kita ngapain, terus terjadi apa, Allah udah tahu. Kita berbisik aja nih, berbisik, Allah tahu. Gitu ya. Ini lagi ngomongin, misalkan ngomongin Shinchan. Kan gak dosa kalau Shinchan bukan manusia, daripada ngomongin orang. Ya, mending ngomongin Shinchan ataupun Doraemon. Nah, misal dia lagi ngomong gini. Allah tahu tuh. Bahasa apapun Allah tahu. Mau pakai bahasa Betawi kita ngedoa atau bicara, pakai bahasa Batak, Horas. Allah tahu. Mau pakai bahasa Madura, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Padang, ya, mau pakai bahasa Papua sekalipun, Allah Maha tahu.
Jadi nggak usah khawatir. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita rahasiakan, apa yang bakal terjadi di masa depan kita, Allah beres sudah. Makanya kata Imam Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Tapi menuju proses ini lama. Mujahadah dulu, enggak langsung moro-moro kita cukup dengan ilmunya Allah, enggak. Diuji dulu sama Allah. Iya benar, ternyata yang terbaik itu apa yang Allah pilih. Diuji di tempat, di ini, di itu, baru cukuplah, Allah juga maha tahu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup bagiku ilmunya Allah aja. Allah tahu kok hajat ana apa, keinginan ana gimana, Allah tahu. Tahu, dan cukup ilmunya Allah itu dari meminta-mintanya aku dan usahanya aku. Kadang-kadang upaya kita maksimal tapi Allah enggak ngizinin. Ada yang kayak gitu ya. Ada yang minta, ada yang usaha tapi enggak terlaksana juga. Karena Allah tahu ini memang tidak baik, ataupun nanti waktunya udah disiapin, ataupun disimpan di akhirat. Qad kafani ilmu rabbi. Ini tauhid tertinggi ketika orang itu sudah yakin seyakin-yakinnya dengan ilmunya Allah. Tapi yakin benar. Kalau orang yakin tuh nggak goyang. Kalau orang yakin tuh nggak kayaknya, nggak kira-kira, nggak andai. Dia yakin sama Allah, yakin saya udah diatur, semuanya udah diatur. Masalah apapun, mau rezeki, mau jodoh, mau apa, sudah diatur sama Allah. Allah Maha tahu. Begitu. Tapi yakin, bukan di mulut doang. Kalau udah yakin mah tenang, karena keyakinan itu mewariskan tumak nina. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam waktu minta sama Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Wahai Tuhanku, coba tunjukin kepadaku gimana sih caranya ngidupin orang yang udah meninggal. Ditanya Allah, awalam tu'min? Emang kagak yakin? Emang kagak percaya bahwa anda bisa ngidupin orang sudah mati? Kata Nabi Ibrahim, bala. Bukan gitu ya Allah, saya percaya. Walakin lihat ma'inna qalbi. Tapi faedahnya biar saya makin tenang, makin mantep sama Allah. Jadi kita ngaji tauhid itu bukan berarti kita ragu sama Allah atau sifatnya, bukan. Tapi biar hati kita makin tenang. Itu ngaji tauhid. Nah, termasuk Nabi Ibrahim itu yang mendapatkan rahasia yakin terhadap ilmunya Allah. Waktu Nabi Ibrahim mau dilemparin ke api unggun yang dinyalain berhari-hari, 40 hari nyalain, semua kayu bakar yang dari mana kumpulin, saking panasnya itu nggak ada yang berani deket. Jadi kalau mau ngebakar tuh dilemparin dulu dari radius berapa kilo. Nah, Nabi Ibrahim ini dilempar karena dituduh menghancurkan berhala-berhala. Waktu itu orang-orang musyrik debat, kalah semua sama Nabi Ibrahim, tapi tetap nggak terima. Akhirnya Nabi Ibrahim dilemparin, dibakar. Pas mau dibakar tuh dilempar pakai minjanik, pakai ketapel gede. Nabi Ibrahim diikat, nggak bisa gerak. Tapi Nabi Ibrahim nggak percaya sama Allah. Ini loh, kan apa Allah mau ngebiarin kekasihnya begini? Pas dilemparin, di tengah-tengah perjalanan menuju api, malaikat Jibril turun, langsung sigap. Malaikat Jibril, kata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, wahai kekasihku, wahai kekasih Allah, ya Khalilullah, alaka hajah, apakah ada hajat, butuh bantuan enggak? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau sama ente enggak, keren enggak? Malaikat Jibril dikacangin. Enggak, kalau sama ente mah, coba kalau kita datang malaikat Jibril, girang ban main. Cerita-cerita ke tetangga, semalam malaikat Jibril datang. Lihat Eden kali, bukan malaikat Jibril. Kelas malaikat Jibril datang ke rumah kita, mimpi. Nah, akhirnya ya udah kata malaikat Jibril, kalau
butuh sama Allah, bilang aja ntar saya sampaikan. Kata Nabi Ibrahim, ilmu bihali yughni an su'ali. Nggak perlu, Judas. Kalau orang sudah yakin mah begitu tuh. Nggak perlu disampaikan, cukup ilmunya Allah terhadap keadaanku. Allah tahu keadaan aneh lagi kepepet, nggak perlu diminta, yakin betul Nabi Ibrahim sama Allah. Itu lahirlah bait Imam Haddad, qad kafani ilmu rabbi. Kalau udah yakin cukup lah ilmunya Allah. Mau urusan rezeki udah diatur, kita mah tugasnya usaha, udah itu doang. Agak bisa ngatur-ngatur Allah. Usaha semaksimal mungkin, tapi urusan nilai hasil berapa-berapanya itu urusan Allah, udah rapi dan udah diketahui sama ilmunya Allah. Nggak begini juga, diem aja lah, nggak gitu juga. Disuruh sama Allah, fas'au idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nggak diem-diem juga Nabi Muhammad SAW digerak. Akhirnya pas nyampe api, bukannya api panas malah dingin. Tuh kalau orang sudah benar-benar yakin sama Allah, yakin sama ilmunya Allah, Allah demen. Kalau kita ya Allah minta ini, minta itu, minta diselesain masalah, ditambahin sama Allah masalahnya. Beneran. Kalau kita berupaya, ini mau beres, bismillah, ditambahin. Makin kita berupaya untuk menghindar ataupun minta, ditambahin. Kok bisa gitu? Iya. Kan Allah makin demen. Kalau Allah demen, diuji. Nah, terus gimana dong caranya? Mundur aja, teratur. Mundur teratur. Bukan. Serahin sama Allah. Kalau dia udah tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah, wa hasbuh. Kalau dia tawakal sama Allah, Allah yang nanganin. Maksudnya gitu. Jadi sengaja kalau kita lagi diuji, kita ngeluh. Lagi diuji, kita ampun-ampunan nih. Ditambahin, makin tambahin. Terus biar ringan, biar Allah yang nanganin, kita serahin sama Allah. Baru tuh, maksud Allah mah begitu. Diuji, tambahin ujian, biar nanti mentok, balik ke Allah. Bukan sombong, bukan masalah, ini mau beres, ini mau bisa. Nah, enggak. Allah tuh enggak demen sama orang yang begitu. Allah tuh suka kalau dia nyerah. Ampun ya Allah, ampun, saya pasrah. Baru tuh, dari dulu kayak gak tahu gitu. Kayak ada orang nih, misalkan dia punya proyek nih, kejar, usahain, nyari kiai, sembur sana, sembur sini, sampai bengep mukanya sembar-sembur. Sampai kembung. Datang ke ulama ini, kasih air. Datang ke Habib Ulan, kasih air. Ini blok-blok. Ya. Tapi kagak hasil-hasil. Apakah kita nyalain kiainya? Enggak. Apakah nyalain Habibnya? Enggak. Apakah doanya yang salah? Apa saya banyak dosa? Kagak. Maksud Allah mah sengaja dipersulit jalannya agar kamu balik ke aku. Jangan terlalu berharap ke makhluk, jangan ke sana sini, balik. Kalau emang udah tahu kembalinya kemana, baru ini urusan saya, beres. Kadang-kadang orang kan lagi usaha mentok sana, mentok sini, sampai pusing, giliran udah nggak pikiran, datang. Ada nggak yang kayak gitu? Diusahain mesusah, giliran udah diem, baru nyamperin. Ada yang kayak gitu? Hah? Nah, maka kalau sulit jalannya, mau ngejar cewek kayak mau ngejar apa, misal lagi ada urusan sama bos, sama pengusaha, gampang. Ada batunya, harganya 1 juta. Kalau nggak mempan, sambit tuh bos pasti ngejar-ngejar. Sambit tuh orang yang dituju pasti ngejar. Ampuh. Jadi kalau kita sudah yakin sama ilmunya Allah, hidup tuh tenang. Kalau udah yakin sama Allah, tenang banget. Nggak gerasak gerusuk, nggak gusar. Yang gusar itu orang yang gak yakin sama Allah. Seolah-olah kalau kita nggak usahain nggak dapat. Soalnya kalau kita nggak maksimal nih, nggak usaha nih, kayaknya itu berarti kurang yakin. Kalau udah yakin sambil usaha beres, hati tenang. Hati tenang, walaupun kita itu capek, tapi hati tenang. Begitu. Itu fungsinya kita ngaji tentang sifat ilmu.
Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah, udah cukup bisa gitu ya. Pokoknya kudu ditanamkan di dalam hati bahwa segala urusan kita ini diketahui sama yang nanganin, yang bisa ngeberesin siapa? Allah. Kalau udah tahu, ngapain kita repot? Kalau udah tahu, makanya yang enak itu prinsip-prinsip Gus Dur. Masalah mah jangan dibikin repot, ya. Karena masalah tuh ada dua doang. Ada kalanya masalah bisa diselesaikan, ada kalanya masalah nggak bisa diselesaikan. Kalau udah diselesaikan, ngapain kita pusing? Kalau kagak bisa diselesaikan, ya ngapain kita pikirin? Kalau kagak selesai-selesai, jadi nggak usah pusing. Cukup serahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang namanya manusia dan kita ini punya keterbatasannya. Kadang-kadang uji nyali, rasa pengen tahunya tinggi. Mau nyoba lagi, mau nyoba lagi, bener kan? Penasaran, giliran gagal, oh iya ternyata tuh. Wajar manusia pengen tahunya tinggi. Giliran udah dipentogin sama Allah, baru iya ya ternyata. Maka dari itu, bagi orang yang ngaji tauhid, pantang putus asa, juga jangan pernah bersedih ataupun merasa beban saya berat banget saya begini, enggak. Emang kita mikul beban kan kagak. Saya yang membuat beban berat pikiran kita terlalu berlebihan, overthinking. Ya, padahal belum terjadi sudah dipikirin. Pusing. Kata ulama, innamal hayatud dunya mata'un fal ghurur man yastafiha ma madafat wal mu'ammalu ghaibun wa laqas sa'atul lati anta fiha. Innamal hayatud dunya mata'un. Sesungguhnya hanya saja kehidupan dunia ini mata, hanya kesenangan belaka, perhiasan. Fal ghurur, al ghurur man yastafiha. Sungguh tertipu nih, tertipu orang yang memilih dunia. Akhirat dikesampingin, ketipu sampai masa depan aja dipikir gimana ini begini gimana. Tertipu dia sama dunia, berarti diperdaya sama dunia. Mana dhafat, ini dunia ini sifatnya yang sudah lalu udah luput. Semua kita punya masa lalu nggak? Punya. Makanya motor taruhin spion buat melihat belakang. Tapi jangan keseringan, nanti nabrak. Fokus. Gitu. Jadi kadang-kadang spion tuh boleh dilihat, kadang-kadang perlu ditutup pakai kresek. Kira apa? Karena masa lalu itu terlalu menyakitkan gitu. Jadi tutup masa lalu yang menyakitkan, tutup. Wal mu'ammalu ghaibun, dan yang diharapkan itu masih gaib. Kita ini punya cita-cita enggak? Punya. Cita-citanya apa? Jadi dokter. Ah, udah nenek-nenek jadi dokter. Hah? Apa kan? Enggak tercapai. Udah jadi dukun beranak aja. Nenek-nenek mah pasti tuh. Kalau nggak jadi tukang dukun beranak, udah nungguin orang beranak. Ya. Nah, sekarang sesar. Nggak laku ya dukun beranak. Ya udah nungguin orang sesar. Yang lahiran siapa, yang ngeden siapa. Ya. Terus yang diharap itu masih gaib. Jangan terlalu cemas memikirkan masa depan. Jangan terlalu sedih. Orang belum terjadi udah sedih aja. Kadang-kadang sampai berantem sama temennya. Emak-emak lagi ngobrol berantem. Emang apa? Memikirkan masa depan yang belum terjadi. Gua nanti kalau punya kebun buat merah kambing.
Kata satunya, enggak, saya mau buat nanam singkong aja kalau punya tanah. Kata yang atunya, hati-hati kambingnya masuk ke singkong saya nanti termakan. Lah, kambingnya lah jagain, lah kebunnya lah yang dipagerin, berantem. Padahal belum ada, kambingnya nggak ada, sawahnya nggak ada, berantem doang. Ya, kata temennya, ngapain berantem? Ini nih kambingnya nih masuk ke kebun. Mana kebunnya? Mana saya? Ini mah lagi cerita. Astagfirullah. Udah. Walakas sa'atul lati anta fiha. Dan yang kita punya itu kesempatannya sekarang. Jangan memikirkan masa lalu, jangan mikirin masa depan. Sekarang, jangan nanti. Ntar kalau saya enakan badan saya mau ngaji. Ntar katanya. Ntar kalau lagi nggak sibuk, sekarang lagi sibuk banget. Terus aja. Waktu tuh sekarang. Masa depan, jangankan besok. Sejam kemudian, 2 jam, 3 jam, kita nggak ada yang tahu. Ntar kalau punya duit saya mau sedekah. Terus aja ntar. Giliran masjidnya udah jadi, lah udah jadi ada masjid. Udah jadi aja itu musola pondok. Jadi kita itu punya waktunya sekarang. Yang masa lalu atau yang masa depanmu urusan Allah, di ilmunya Allah. Kita mah dikasih sama Allahnya sekarang. Maka beruntung orang yang memaksimalkan atau yang menggunakan waktu yang kita punya nih sekarang. Besok mah berubah lagi. Berubah lagi besok mah. Dulu kan kita ini ada yang SD, masih SD belum bisa apa-apa, belum bisa dandan, ya ibu-ibu belum bisa dandan SD. Terus baru naik SMP, SMA, terus udah jadi sekarang. Emang masih tiktokan juga udah nenek-nenek. Oh, hiburan. Berarti top nih. Ini nenek-nenek modern. Menolak ketinggalan zaman. Dah. Jadi masa depan mudah, jangan terlalu dipikirkan. Ada orang ntar masa depannya jadi apa kalau nggak sekolah begini. Pikirin lah ya. Nggak usah. Sekarang. Kesempatan itu sekarang. Keberhasilan itu sekarang, bukan nanti. Orang berhasil di masa depan karena sekarangnya. Bukan diem aja, ntar juga berhasil di masa depan. Itu mengimpi namanya. Dah. Yang terakhir, ilmunya Allah itu tertaluk atau berkaitan dengan yang mustahil. Seperti sifat Allah. Sifat mustahil Allah maksudnya. Sifat mustahil bagi Allah. Itu Allah tahu. Tahu tidak terjadi dan tidak ada. Jadi ilmu mah lebih umum daripada kudrat iradat. Kalau kudrat mah kemarin ta'aluknya atau kaitannya dengan yang jaiz, yang mungkin, iradat pun sama. Kalau ilmu mah mencakup yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil tuh sifat ilmu tuh. Dan ilmunya Allah itu luas, tak terhingga seperti lautan tak bertepi. Jangankan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah SAW aja begitu luas. Ilmunya Nabi itu disifati sama Imam Busiri. Apa di syairan Burdah terakhir? Fa inna min judika dunya wadarrataha. Ya. Sesungguhnya dari kebaikanmu ya Rasulullah, ini diciptakannya dunia dan akhirat. Dunia akhirat ini salah satu kebaikan Rasulullah. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan sebagian dari ilmumu itu Nabi tahu lauh
Lauhil Mahfuz, dan Nabi tahu apa yang dicatat sama kolam. Kolam itu makhluknya Allah yang diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu dikatakan yang di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu catatan kita nih, catatan kodar kita. Yang di Lauhil Mahfuz tuh, bulan besok begini, lahir ini, orang tuanya ini, terus tetangganya ini. Kita bisa milih nggak tetangganya sama siapa? Bisa. Kalau mau milih sama Raffi Ahmad, ya kan? Kalau boleh milih, berhubung kagak bisa milih, ya udah sama bebek. Kadang tetangganya sama ayam, sama bebek, sama kambing. Jadi yang tercatat di Lauhil Mahfuz itu terjadi di kita nih sekarang nih. Kita makannya pakai apa, berapa porsinya, umurnya berapa, temannya siapa, jodohnya siapa, istrinya siapa, suaminya siapa, anaknya siapa, itu sudah tercatat, nggak bakal berubah, nggak bisa ngerubah kecuali Allah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Tapi semua catatan kita dari sejak lahir sampai wafat itu akan terjadi. ABC-nya mau kita jadi ahli taat atau ahli maksiat udah tercatat. Tapi itu goib, di kita nggak ada yang tahu. Semua sudah tercatat. Kita bakal sakit, tercatat. Kita makan makan uli ya, atau makan gemblong sampai giginya ke bawah, udah dicatat. Udah dicatat tuh. Kasihan ya, nempel di uli. Udah dicatat itu gigi palsu. Terus kita bakal nemu tetangga yang baik, yang jahat, udah dicatat. Termasuk nenek-nenek yang tiktokan udah dicatat. Udah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ya, nanti kesandung udah dicatat. Naik motor apa, naik mobil apa udah dicatat. Semuanya sama Allah Subhanahu. Jadi perjalanan kita ini sudah tercatat. Cuma nggak ada yang tahu. Tapi Rasulullah SAW itu tahu yang bakal terjadi, bukan hanya perjalanan nabinya saja, perjalanan umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman Nabi tahu. Yang bakal jadi penjahat siapa Nabi tahu. Yang bakal masuk surga siapa aja, yang bakal masuk neraka siapa aja Nabi tahu. Nama kita udah dicatat, Bu. Yang masuk surga adanya di tangan kanan, yang masuk neraka adanya di tangan kiri. Kita nggak tahu nih di mana ini. Tangan kanan apa tangan kiri? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ya termasuk orang yang adanya di tangan kanannya Nabi Muhammad. Ya saya Ulan masuk surga, Ulan masuk surga. Gitu. Ah? Jadi deposit ya. Ngajinya buat masuk surga. Gak apa-apa, harapan ya kan. Jadi semua sudah tercatat ya. Tapi semuanya gaib, nggak ada yang tahu. Makanya kita kudu rajin, karena nggak tahu. Siapa tahu dia rajin ngaji, tapi ada maksud. Tuh, nanti masuk neraka. Kan kita nggak ada yang tahu. Yang penentunya tuh Allah. Nabi yang pegang nama-namanya, yang nentuin itu Allah semua. Ini namanya nih, ini namanya ini. Nah, ini rajin. Nah, dia mah rajin juga kelihatannya doang. Kelihatannya doang. Ini padahal di belakangnya ini. Tuh, kan makanya kita jangan ngumpet-ngumpet. Di depan baik, di belakang gak baik. Oh, itu tercatat. Nanti kalau seandainya dicatat, ini kan tuh suka ngaji malam-malam. Ya tapi lihat pulangnya tuh ada catatan, dia maling ayam. Oh, gitu.
Mana maling ayam kagak kenal lagi ayamnya tuh. Jadi semua sudah rapi. Sebagian dari ilmunya Nabi, ilmu lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz. Lauh itu secara bahasa papan, tulis. Lauh kalau di kita. Tapi lauhil mahfuz ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari Nur Muhammad juga. Yang isinya itu catatan makhluk. Dan ada sebagian para wali tahu tuh, oh ini bulan, ini bakal ini begitu. Kejadian sampai akhir zaman tahu. Makanya ada istilah eh, apa ramalan Joyoboyo, ada Babat Banten punya Sultan Maulana Hasanuddin, itu menceritakan perjalanan Banten sampai hari kiamat. Ditulis nanti bakal jadi ini, bakal jadi ini. Semuanya kejadian. Apalagi Nabi Muhammad umatnya aja sampai begitu, apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, ilmunya itu luas. Yang dikasih ke kita, yang dikasih ke malaikat, yang dikasih ke nabi, yang dikasih ke umat manusia, itu cuma dikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan cuma dikit, yang banyak tuh kebodohannya. Dikit kita mah nggak ada apa-apanya. Nggak usah sombong kita mah. Nggak usah sombong kita mah nggak ada artinya ilmu kita mah. Ilmu kita mah baru. Ilmu kita baru. Ilmu kita diawali bodoh. Kalau ilmunya Allah tidak. Ilmunya manusia mah diawali dengan kebodohan. Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Terasi dikata korma. Terasi dikata korma. Yang namanya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Jadi tahu. Jadi tahu gitu. Madu itu enak nggak Bu? Manis katanya. Bener. Sepakat. Cuma di sini doang yang mengatakan madu itu enak. Saya baru dengar dan ini jadi sejarah. Ini madu di madu asli. Madu asli itu nggak ada. Madu asli kalau dibawa ke rumah pada terbang piring, ya itu madu asli. Kalau madu yang ada itu madu palsu. Wajan ya. Dah. Jadi kalau ilmunya manusia mah ilmu kita awalnya nggak tahu, kemudian tahu. Tapi kalau Allah mah nggak begitu, awas. Ilmunya Allah mah tidak diawali kebodohan, tidak diakhiri kebodohan, tidak diawali tiada, tidak diakhiri tiada. Kalau ilmu kita awalnya nggak ada, awalnya nggak tahu, kemudian belajar jadi tahu. 1+1 obat nyamuk, 1+1 gabung jadi 1 kan? Nah, ilmu kita mah baru, ilmu kita awalnya nggak ada, kita nggak tahu, kemudian jadi tahu. Habis nggak tahu pikun, hilang lagi kan? Kalau ilmunya Allah mah tidak diawali bodoh, tidak diakhiri bodoh, tidak diseling oleh kebodohan. Begitu tuh ya ilmunya Allah mah. Ilmunya Allah mah tidak bisa dijangkau dan tidak bisa ditebak. Kan pernah kita ceritakan ada seorang wali min auliyaillah jatuh ke dalam sumur. Kemudian dia azam, dia tekad, saya nggak mau berharap sama selain Allah. Emang dia mau ngarepnya sama minta tolongnya sama Allah aja. Tiba-tiba ada orang datang karena dia udah azam nggak mau minta tolong kepada selain, ini nggak mau minta tolong sama orang, diem. Kata orang yang di atas, ini sumur kita tutup aja ya, padahal ada orang di dalamnya. Karena dia nggak mau minta tolong sama manusia, dia diem. Tiba-tiba ada macan, udah ditutup sama orang, macan jatuh. Dia nggak tahu nih siapa ini ya. Ini pas macan naik ke atas, dirambet kakinya, dirambet ngikut naik sampai selamat. Logikanya yang nolong manusia apa macan? Harusnya
Manusia. Kalau macan nolong apa makan? Oh, makan. Allah mabarik lana ini kata macan. Allah mabarik lana. Tapi cara Allah nggak bisa ditalar sama kita. Kadang-kadang yang menurut kita itu tidak baik, menurut kita nggak enak, menurut kita itu adalah sebuah ujian, tapi nyelamatin buat kita. Itu cara Allah. Itulah ilmunya Allah, nggak bisa ditebak sama Allah. Harusnya manusia dong yang nolong kita. Harusnya yang baik itu manusia, kenapa malah musuh, kenapa malah macan yang membahayakan, malah justru nolong dan nyelamatin kita. Itu ilmunya Allah. Kadang kita diuji, kadang kita itu dibenturin sama masalah, konflik sama tetangga, konflik sama teman, konflik sama saudara. Secara lahir menyakitkan gak? Kata Mandra menyakitin. Tapi dibalik itu Allah kasih hikmah, ternyata nyelamatin. Kita nggak tahu, tapi cara Allah begitu tuh kadang-kadang. Kadang-kadang nyelamatin kita, digagalin, kita dihardik, kita difitnah, kita misalkan dianu dapat masalah mulu, ternyata itu nyelamatin. Makanya jangan buru-buru menilai buruk. Apapun masalah yang terjadi pada diri kita, jangan terburu-buru menilai, oh gini amat sih saya hidup, oh gini amat sih saya punya tetangga, oh gini amat saya punya teman, kok nggak ada yang ini sama sekali. Jangan. Karena Allah itu nyelamatin kita macam-macam dan tidak bisa. Obat itu enak nggak? Pahit ya. Tapi dari hal yang kagak enak ternyata ada hikmahnya. Apa? Kesembuhan. Kadang-kadang emang kudu digituin dulu. Rujak bebek enak nggak? Tapi kalau nggak dibebek kagak enak. Kadang-kadang enak juga katanya. Tapi harus diiris dulu. Nah, kadang-kadang hal yang tidak mengenakan itu di sisi lain ada hikmahnya, gitu ya. Semua itu adanya di ilmunya Allah Subhanahu. Jangan buru-buru nilai buruk. Jangan buru-buru, ya Allah saya hidup begini amat ya. Jangan. Ya Allah saya kok gini ya, banyak banget ujiannya. Jangan. Jangan ya. Katakan Allah itu maha baik. Begitu. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngatur Allah. Dah, itu sedikit tentang ilmunya Allah. Mustahilnya ilmu apa? Jahil atau bodoh. Itu mustahil. Jadi mustahil Allah tidak tahu sama kita. Mustahil Allah tidak tahu sama urusan kita. Mustahil Allah ngabain kita. Mustahil Allah kagak perhatian sama kita. Mustahil Allah itu tidak open sama kita. Awas, jangan menganggap Allah nggak peduli sama kita. Kalau nggak peduli, jantung kita diremet kalau maksiat. Kagak bisa nafas. Buktinya masih bisa nafas nggak? Bangun tidur kagak sholat subuh, masih nyari nasi uduk nggak? Itu bukti Allah masih sayang. Sholat subuh mah kagak, nasi uduk masih kasih. Kopi, capi, duren, semua tuh. Kurang baik apa sama Allah Subhanahu wa taala? Maksiat jalan terus, kebaikannya juga Allah kasih terus. Maka dari itu, jangan sekali-kali ngeritik Allah. Ya Allah begini amat sih hidup. Jangan. Kebanyakan nonton drama Indosiar itu. Kalau udah, jangan nonton yang sedih-sedih mulu makanya. Jangan nonton yang kiranya membuat disuges. Oh iya, ada yang suami jahat sama istri lah, ntar disuges. Bang, abang jahat ya? Lo tiba-tiba jahat? Itu nonton di sinetron begini-begini, jangan. Semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan. Baik yang enak ataupun tidak, semuanya baik. Kalau Allah nggak baik, mata kita diambil, dicabut. Kalau Allah nggak baik, kita dibikin budak. Kalau Allah nggak baik, kita dibikin lumpuh. Kalau Allah nggak baik, kita dikejar sakit. Tapi enggak, semua dipenuhi sama Allah. Nafas dikasih tanpa proposal. Kali kita mau nafas minta dulu proposal, ngirim proposal, ya Allah saya minta nafas. Jangan.
Allah tuh maha baik banget, kitanya aja yang jahat. Kita yang jahat sama Allah, gak mau taat, terus juga sering nuduh-nuduh Allah. Pernah nggak ibu ngeluh sama Allah? Ngeluhin suaminya, kayak ngeluhin anaknya, ngeluhin kehidupan, pernah nggak? Hah? Sering. Nah, mulai sekarang rubah mindset itu. Karena kalau yang dikeluhkan yang kagak enak, yang terjadi kagak enak terus. Kalau yang kita anggap enak, semuanya baik, semuanya itu positif, maka enak hidup. Kalau kita mikirinnya yang negatif-negatif atau yang kagak enak, ya kagak enak dapetnya. Hah? Bau tai kucing? Oh gitu. Kasih kucing. Iya yang kagak enak kasih kucing aja. Gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kita mengeluhkan. Ya namanya manusia wajar. Wajar, tapi jangan diulangi lagi. Kan udah ngaji, kemarin belum ngaji. Tuh, misalkan nggak lagi di jamaah ibu-ibu tahun ini nggak kebeli busana, jangan putus asa, jangan jangan insecure. Ah, saya nggak mau ngaji, emang apa? Malu, kagak kebeli seragam. Lah ada seragam SD no, nggak usah malu, nggak usah ngeluh. Emang belum kebeli buat apa? Maksain, gitu ya. Kalau waktunya beli kebeli ya beli. Kalau nggak kebeli ya ngutang nggak apa-apa tapi bayar. Kalau emang kagak kebeli juga, biasa aja ngaji mah. Jangan gara-gara seragam dia berhenti ngaji. Gitu. Jadi jangan pernah ngeluhin keadaan. Emang saya mau orang susah, begini-begini hidupnya. Jangan, jangan pernah. Masih makan nggak? Masih. Enak nggak? Enak. Itu namanya bukan orang susah kalau masih makan. Kecuali nggak makan kelaparan, baru orang susah. Gitu ya. Kita ini semua banyak nikmat yang dikufurin, yang tidak diterima, yang tidak disyukuri. Ya, dosa itu masih ketemu air minum, masih ngeluh aja kan. Masih ketemu liburan, masih. Kadang-kadang jalan-jalan kemana? Puncak, enggak ke depan doang. Itu masih bisa jalan. Jadi jangan pernah ngeluhin. Pakaian coba diperiksa di lemarinya yang aku orang susah. Coba diperiksa ada berapa potong. Tiga lemari, begitu ngaku susah aja. Sendal ada berapa? Peci ada berapa? Jangan pernah kita ngilangin nikmat Allah. Jangan pernah kita ngaku susah. Jangan, itu mendemen banget ngaku susah. Saya nggak punya apa-apa begini-gini. Demen banget. Ntar dikejar susah beneran mau. Enggak, makanya yang baik-baik aja hatinya, yang happy-happy. Allah maha baik, Allah maha baik. Tuh, Allah maha baik. Baju saya nambah. Dari mana? Dari jemuran orang. Ya. Yo dong. Jadi kalau hidupnya ngeluh terus dikasih berapa juga ngeluh. Tapi kalau bersyukur ada berapa juga bersyukur aja. Syukur gitu. Malah takut kita kebanyakan nikmat. Kalau takut saya tidak bisa mensyukuri. Saya banget. Takut. Emang bener takut. Nikmat yang sendal yang kita pakai walaupun butut, kita takut tidak bisa mensyukuri. Begitu. Kita belajar dari sendal. Sengaja saya beli sendal tulisannya smile. Artinya smile apa? Senyum. Jadi walaupun diinjak-injak apa senyum aja cuma. Gitu. Jadi itu jadi filosofi. Smile begitu ya. Senyum aja sama Allah mah. Biar kita tidur tenang, bangun pun tenang, ibadah pun tenang. Kalau ibadahnya kagak tenang nanti lupa rokaat, nanyanya sama siapa? Kalau kita lupa masa nanya makmum udah berapa ini? Batal. Nah ya, jadi nikmatnya ibadah kalau hati kita tenang. Nikmatnya ngaji kalau hati tenang. Coba kalau hati bunda, hati gulana, yang susah ngerokok terus tiap hari, itu masih susah banget ya. Susah sih masih ketemu ini, masih ketemu itu. Jangan pernah kita ngeluhin keadaan. Udah diem aja. Banyakin alhamdulillah, banyakin istighfar.
Nah, dah. Wasam'u wal basaru wallahu a'lamu bissawab. Ada yang tanya?